Today, we will discuss about the unbalanced growth theory. Okay, asantulita vruddhi siddhantamu. Okay, in the previous class, we discussed about the balanced growth theory. ఇంకా మనం సంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఈ రోజు మనం దానికి కంటిన్యూషన్ గా అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే, just for the sake of the continuation, when we discussed about the balanced growth theory, okay, balanced growth theory గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు, so there we discussed some important points, like what were the important points? Like here, balanced growth theory was developed by Ragnar Marx. Okay, this Ragnar Marx developed this balanced theory in one particular book. What was his book name? Okay, the problems of capital. Okay, the problems of capital formation in underdeveloped countries. Okay, underdeveloped countries. Okay, in this particular article or in this particular essay, you was developed the balanced growth theory. Okay, anyway, according to this balanced growth theory, according to this balanced growth theory, ఈ సంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఓకే, ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అన్ని రంగాలలో సమానమైన పెట్టుబడులు పెట్టాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశము. వై, ఎందుకు అంటే రాగ్నర్ చెప్పినటువంటి జస్టిఫికేషన్ ఏంది? బికాస్ ఆల్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్ పూర్ కంట్రీస్, దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లం విత్ vicious circles. Okay, they are facing the problem with vicious circles of poverty. పేదరిక విషవలయాలు అనే పేరుతో కొట్టి మిట్టాడుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లంతో ఈ దేశాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాయి. That's why to chase these vicious circles of poverty, to break out these vicious circles of poverty, he suggested equal investment in all sector. అన్ని రంగాల్లో సమాన పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మనము విషవలయాలను ఛేదించవచ్చు అనేసి రాగ్నర్ మార్క్స్ చెప్పడం జరిగినది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టైం he suggested the utilization of disguised unemployment. Okay, disguised unemployment no utilize చేసుకోండి. disguised unemployment utilize చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు. ఏం ప్రాబ్లము? సో his book name was called The Problems of Capital Formation in the Underdeveloped Countries. By utilizing these disguised unemployees, we can solve that problem. Okay, we can convert these unemployees into capital formation. కాబట్టి క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగితే ఇన్కమ్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ లెవెల్ పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరగడంతో పాటు సేవింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి so we can break out that vicious circles of poverty, we can come out from that vicious circles of poverty. That is what he suggested in the balanced growth theory.
So I told you there are two types of vicious circles. One is demand side vicious circles of poverty, and another is supply side vicious circles of poverty. Okay, that was he suggested. So actually, why he suggested the disguised employees? Because according to Ragnar Knox prakaramu agriculture sector lo more than 30% people. So in the agriculture sector in underdeveloped countries, more than 30% people are working. People are working what is called without work, without production, without, we can say, additional production. That is called marginal production. Their marginal production is these 30% people, marginal production was zero. Their additional production was zero. వారికి ఉపాంత ఉత్పత్తి శూన్యము. So కాబట్టి మరి without additional production, why they are working in agriculture sector? Because there is no other alternative. Since there is no other alternative, so they are working in agriculture sector. So కాబట్టి ఈ 30% people ఎవరైతే ఉన్నారో, so this 30% people first we have to bring out from the agriculture sector. So if we bring this people from the agriculture sector, all these 30% people, there will not be decrease any production in agriculture sector. ఈ 30 మంది వ్యవసాయ రంగం నుంచి తొలగించడం ద్వారా ఏరో రంగానికి తరలించడం ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి ఏమాత్రము తగ్గదు. ఓకే, ప్రొడక్షన్ is not going to be decrease in agriculture sector. సో అదే సమయంలో ఈ 30% పీపుల్ కు కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగినాం అనుకోండి. If we are able to provide training to this 30% people, so we can employ all these 30% people in where? Industrial sector. Industrial sector లో మనం వీళ్ళను ఎంప్లాయ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఎంప్లాయ్ చేయవచ్చు. ఎందుకు? ఇతడు తక్కువ దొరుకుతాడు. ఈవెన్ capitalist also ready to employ this person because this person is ready to work with lower wages. కాబట్టి తక్కువ వేతనానికి పనిచేయడానికి ఇతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి క్యాపిటలిస్ట్ కు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండివిజువల్ గా ఇతనికి ఎలాగో అగ్రికల్చర్ పనిచేస్తే ఇన్కమ్ రావడం లేదు కాబట్టి కంపారిటివ్లీ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ దాన్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. Okay, this is what is going to be happen. So finally they are going to conclude that without decreasing, see, without decreasing production, okay, production in agriculture sector, we can increase production in industrial sector. So we can increase production in industrial sector, so that, so what will happen here? The overall production will increase. Overall production ante overall production we can say GDP can be increased. Okay, so otherwise we can say national income will be increased. Production is nothing but either GDP or what is called national income. So without decreasing production in agriculture sector, so there is a chance to increase the production in industrial sector. వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి ఏమాత్రం తగ్గకుండా పారిశ్రామిక రంగంలో ఉత్పత్తి పెరగడం ద్వారా ఓవరాల్ గా ఏమవుతుంది అంటున్నాం? ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేదా నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతున్నదో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నటువంటిది పెరుగుతుంది. ద ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కంట్రీ. కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు అగైన్ ఇన్కమ్ లెవెల్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ వి నో దట్ y is equal to c plus s. C means consumption, s nothing but saving. So if y increases, automatically c will increase and s will increase. So because y is increasing, the consumption is increasing.
the demand is increasing, the purchasing power of the people is increasing. C and consumption or demand or purchasing power of the people. So all these are going to be increased. At the same time, their saving level also going to be increasing because their income level is increasing. So at the same time, saving is going to be increased. If the saving will be increased, saving is going to be converted into investment. We know that. So automatically, investment is going to be increases. If the investment will increases, again the production will increase. So like that, so the cyclical, in the vicious circles of poverty, we discussed that all are very, very low things. So from low level to, so we can increase by doing this thing. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఈ విషవలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఛేదించవచ్చు అనేసి రాగ్నర్ మార్క్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీలో రాగ్నర్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి ఒక థియరీ, ఒక సింపుల్ గా మనం ఒక సమ్మరీగా మనం ఆ విధంగా చెప్పవచ్చు. బట్ that balanced growth theory, whatever the balanced growth theory was developed by Ragnar Marx, that theory was criticized by many people. Criticized by many people. Among them, సంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతమును అనేక విషయాలలో అనేక మంది విమర్శించడం జరిగింది. వారిలో ప్రధానమైనటువంటి వారు ఒకరు ప్రొఫెసర్ అర్స్మాన్. ప్రొఫెసర్ అర్స్మాన్, ప్రొఫెసర్ నైట్, ప్రొఫెసర్ సింగర్. These are the three important people who criticized the balanced growth theory. సంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం విమర్శించినటువంటి వారిలో వీరు ముగ్గురు ప్రధానమైనటువంటి వారు. ఓకే, ఆన్ ద వాట్ గ్రౌండ్ దే క్రిటిసైజ్డ్ దిస్ థియరీ? ఈ సిద్ధాంతమును దేన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు విమర్శించడం జరిగింది అంటే, దీస్ అకార్డింగ్ దిస్ త్రీ పీపుల్ ఒపీనియన్, వీరి యొక్క అభిప్రాయము ప్రకారము ఏమంటున్నారంటే, actually when we are talking about these three people, yes, whatever the thing developed by Ragnar Marx in the name of the balanced growth theory may be correct when the more investment, more capital formation, more financial resources are available with the country. రాగ్నర్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతము ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడంటే ఆ దేశంలో ఆర్థిక వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు. కానీ ఆర్థిక వనరులు కొరతగా ఉన్నటువంటి దేశాలలో, వెనుకబడిన దేశాలలో, ఆర్థిక వనరులు తక్కువగా ఉన్నటువంటి పేద దేశాలలో మనకు రాగ్నర్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం అన్నటువంటిది అప్లికబుల్ కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని వీళ్ళు ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయడం జరిగినది. ఎందుకంటే వీరి ప్రకారము అకార్డింగ్ టు బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ థియరీ we have to invest money in all sectors in the equal ratio. అదే కదా, బట్ అన్ని రంగాలలో ఒకేసారి పెట్టుబడులు పెట్టాలి అంటే అంత వనరులు మన దగ్గర లేవు, అంటే పేద దేశాలలో లేవు. When the financial resources are very less in the underdeveloped countries, how can these countries can allot or investment the funds in all sectors with equal ratio? So when we have the limited resources, ఉన్నప్పుడు, okay, if we allocate this limited resources to all sectors, okay, అన్ని రంగాలకు మనము ఇలా పంపించడం ద్వారా
ఏ రంగము సమృద్ధిగా అభివృద్ధి చెందదు. ఓకే, నో సెక్టార్ మే నాట్ బి డెవలప్డ్. దట్ ఈస్ దేర్ ఐడియా. సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రౌండ్ దే క్రిటిసైజ్. ఎవరెవరు? ప్రొఫెసర్ హర్షమ్యాన్, నైట్ అండ్ సింగర్. ఓకే, ఎనీవే, but here the Professor Arshman is more important person. Professor Knight and Singer, they criticize the balanced growth theory and balanced growth theory వాళ్ళు విమర్శించారు, కానీ ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ డెవలప్ చేయలేదు. బట్ ప్రొఫెసర్ అర్ష్మాన్, the person who criticized the balanced growth theory, also tried to develop alternative theory. కాబట్టి ఆ ప్రొఫెసర్ అర్ష్మాన్ అని మనం ఎవరైతే అంటున్నామో, okay, that Professor Arshman, he was developed alternative theory. Okay, that alternative theory was known as what is called unbalanced growth theory. అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతము. అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతమును అభివృద్ధి చేయడం అన్నటువంటిది జరిగినది. అది మనము ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించేటువంటి విషయం. ఓకే, సో దట్స్ వై ద ప్రొఫెసర్ అర్ష్మాన్ is important among the three persons. So here please remember that three people along with Professor Arshman, even Knight and Singer also criticized balanced growth theory, but this is the person only who developed the alternative theory to the balanced growth theory. So in the name of the unbalanced growth theory, అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతము అంటారు. ఈ అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతమును డెవలప్ చేసినది ఎవరు అంటే ప్రొఫెసర్ అర్ష్మాన్. ప్రొఫెసర్ అర్ష్మాన్, he was the person who developed this unbalanced growth theory. So already I told you, it is the theory developed which is alternative to balanced growth theory, which is against to balanced growth theory. So here just to try to understand on what ground it is different from the balanced growth theory in a simple manner. Okay, so the balanced growth theory, BGT balanced growth theory told that see equal investment, okay, equal investment in all sectors. That is the point who developed, that is balanced growth theory. But whereas in unbalanced growth theory, this is unbalanced growth theory, Professor Arshman not suggested equal investment in all sectors. So he suggested unequal investment. Okay, unequal investment in selected sectors. Not in all sectors, in selected sectors. ఎంపిక చేసిన కొన్ని రంగాలలో, ఓకే, ఎంపిక చేసిన కొన్ని రంగాలలో అది కూడా సమానంగా కాకుండా అసమానమైన పెట్టుబడులు పెట్టాలి. ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు మీరు గమనించండి అర్ష్మాన్ థియరీలో. ఒకటి, he did not focus in all sectors, he suggested only selected sectors, some sectors, one sector, like that. Why he selected only some sectors? Because to select all sectors more capital resources is required, but that much financial resources may not be available in the underdeveloped countries. అన్ని రంగాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆర్థిక వనరులు అవసరము, ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడులు అవసరము. అన్ని ఆర్థిక వనరులు, అంత పెట్టుబడి పెట్టే స్తోమత వెనుకబడిన దేశాలలో ఉండదు. కాబట్టి అన్ని రంగాలు కాకుండా కొన్ని రంగాలను సెలెక్ట్ చేసుకోండి అనేటువంటి పాయింట్ ను ఇతడు చెప్పడం జరిగినది. సో కాబట్టి అన్ని రంగాలు సమానం అనేది కాకుండా కొన్ని రంగాలలో ఎక్కువ మొత్తంలో కానీ తక్కువ మొత్తంలో కానీ పెట్టండి అనేటువంటిది ఇతను చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
ఓకే, ఎలా అన్నటువంటిది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో according to when we are talking about this Professor Arsman theory, that is unbalanced growth theory, here we have to understand the some important aspects like, so according this theory, according to Professor Arsman, okay, Professor Arsman, we have to understand first, he suggested two types of investment. Okay, two types of investment he suggested. He means here Professor Arsman. What are the two types? One is convergent series of investment, and the second one is a divergent series of investment. These are the two type of investment was suggested by Professor Arsman. One is convergent CSI, that is convergent series of investment. The second one is DSI, that is a divergent series of investment. These are the two type of the investment he suggested. Okay, he developed these two concepts and he suggested, but finally what he is saying, he not suggesting both type of investment should be selected at the same time. He suggested that we have to select only one type of investment first, so the later the second one. So two type of investment should not be selected at the same time. If we selected the CSI first, after the development of this particular aspect, again we have to go for this one. Otherwise, if we selected DSI first, after the development of this particular aspect, we have to go for the CSI. Like that he suggested. Okay, that is one particular thing he suggested. And the second is Professor Arsman suggested two type of sectors for investment. Okay, two type of sectors for investment. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు రకాలైన పెట్టుబడులు సూచించడంతో పాటు ఆ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రెండు రకాలైన రంగాలను సజెస్ట్ చేయడం జరిగినది. సో ఈ సజెస్టెడ్ టూ టైప్ ఆఫ్ సెక్టార్స్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, వన్ ఈజ్ సోషల్ ఓవర్ హెడ్ క్యాపిటల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ యాక్టివిటీస్ లేదా డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సోషల్ ఓవర్ హెడ్ క్యాపిటల్ సాంఘిక మూలధన అవస్థాపన సౌకర్యాల అనే రంగం ఒకటి, ప్రత్యక్షంగా ఉత్పత్తి చేసే రంగం ఒకటి. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రత్యక్షంగా ఉత్పత్తి చేసే రంగం, యూ కెన్ సే పరిశ్రమల రంగం. ఓకే, డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ and social overhead capital. These two type of sectors he suggested. So here, what I am saying again, he suggested two type of sectors, but according to unbalanced growth theory, we should not select two sectors at the same time. రెండు రంగాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఒకేసారి మనం ఎంపిక చేయరాదు. మొదట ఏదైనా ఒక రంగముని ఎంపిక చేసుకొని ఆ రంగము అభివృద్ధి అయిన తర్వాత మరొక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అన్నటువంటిది ఈ థియరీ యొక్క సారాంశం. సపోజ్ ఇఫ్ వి సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ SOC, after the development of that SOC sector we have to go for the DPA sector. If we selected a DPA first, after the development of the DPA we have to go for the SOC sector. So these are the things. So he suggested. So one is two type of investment and two type of sectors for the investment he was suggested. And the third point is he suggested two type of linkages for the economic development. Okay, two type of linkages he suggested. రెండు రకాలైనటువంటి అనుబంధాలను గురించి అతడు సజెస్ట్ చేయడం జరిగినది. అవి ఒకటి ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్.
Okay, forward linkages, and the second one is called backward linkages. Okay, backward linkages, forward linkages and backward linkages. These are the points we have to remember when we are talking about the unbalanced growth theory. Theories gurinchi, there may be so much of matter in the textbook or some material, but the most important points you have to remember, you have to write in the exam that particular points, and that points may be important for the future. It may be for the competitive exam or for other things it is important. Okay, when we are talking about this theory, these 3 points are very, very important. Unbalanced growth theory: 2 types of investment, 2 types of sectors for the investment, and 2 types of linkages is suggested. Okay, so these are the things developed in this particular concept. Okay, when we are discussing about this unbalanced growth theory, all these particular points we have to focus. Okay, we will try to explain one by one. Okay, one by one we will try to explain. Okay, like that first we will try to discuss the types of the investment. Okay, types of the investment అనేసి అంటాం. Later we will discuss the type of sectors for the investment. So then 2 type of linkages so we will discuss. So before going to these points, so what is the main theme of unbalanced growth theory? అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి థీమ్ ఏమిటి మీకు తెలిసి? నేను చెప్పినది ఎంతవరకు అర్థమైంది మీకు? unequal investment in the sectors. అన్నిట్లో unequal investment in the sectors. ఎస్, అన్ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నటువంటిది అవసరం. అంటే దాని అర్థం ఏంది? అన్ని రంగాలలో ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు. వి షుడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్. అదే కదా మనకు మెయిన్ థియరీ ఇక్కడ. అన్ని రంగాలలో ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఏదైనా మొదటగా పెట్టుబడి అనేది కొన్ని రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టాలి. సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సమ్ సెక్టార్స్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెక్టార్స్. ఆఫ్టర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దట్ సెలెక్టెడ్ సెక్టార్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అనదర్ సెక్టార్స్. మరొక రంగానికి మనకు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడు ఆ రంగము ఈ రంగం అన్ని అభివృద్ధి అవుతాయి. అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ మాత్రం మనం ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ యు థింక్ లైక్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ, ఓకే, సో ఇఫ్ వి విల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఆల్ సెక్టర్, ఏమి డెవలప్ కావు. ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడితే డెవలప్ అవుతాయి, కానీ మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులే తక్కువ. ఉన్న డబ్బులు తీసుకుపోయి దాంట్లో ఇంత, దీంట్లో ఇంత, దాంట్లో ఇంత పెడితే ఏది చివరకు మనకు పూర్తిగా సాటిస్ఫై కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ స్థాయిలో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనకి ఇప్పుడు డిగ్రీ పాస్ కావాలి, దిస్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్. డిగ్రీ పాస్ కావాలి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ చదివితే అవుతుందా? ఓన్లీ ఎకనామిక్స్ ఒకటి చదివితే అయిపోతుందా డిగ్రీ? అన్ని చదవాలి. అంటే ఎకనామిక్స్ చదవాలి, పొలిటికల్ సైన్స్ చదవాలి, పబ్లిక్ యాడ్ చదవాలి, ఆర్ హిస్టరీ ఏది ఉంటుంది. సో హిస్టరీ మీకు చదవాలి. ఏ గ్రూప్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఆ గ్రూప్ కాంబినేషన్ మీరు అంటే మొత్తం పైన అట్లీస్ట్ 3 సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. 3 into 2 ఈచ్ పేపర్, దట్ వై టోటల్ 6 పేపర్స్. దట్ 3 సబ్జెక్ట్స్ 6 పేపర్స్ మీరు చదవాలి. ఇప్పుడు మీకేంటంటే రోజు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యువర్ రిసోర్సెస్ హియర్. టైము, నీ పేషెన్స్, బుక్స్, ఇవి నీ రీసోర్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ క్యాండిడేట్ గా ఒక రీసోర్స్ ఇవి అనుకుందాం. నీ టైము, నీ పేషెన్స్ అంటే ఓపిక, బుక్స్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రీసోర్సెస్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ డిగ్రీ పాస్ కావడం అనేది
ఏమంటున్నావు? యువర్ గ్రోత్ ఆర్ యువర్ డెవలప్మెంట్. నువ్వు డెవలప్మెంట్ కావాలి. డెవలప్మెంట్ కావడం అంటే డిగ్రీ పాస్ కావడం అనేసి ఇది. ఇప్పుడు సార్ ఏ విధంగా నేను డిగ్రీ పాస్ కావాలి సార్, నేను ఏం చేయాలి అనేసి మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు అనుకోండి. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ గా లేకుండా ఒక తెలిసిన వ్యక్తిగా సలహా అడగడానికి నా దగ్గరకు వచ్చారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ రీసోర్స్ అంటాను. అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ రీసోర్స్ అంటే నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయనేది కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు రోజుకు ఎన్ని గంటలు చదవగలవు, నువ్వు ఎన్ని గంటలు చదవడానికి నీ దగ్గర ఓపిక ఉన్నది, ఏమేం పుస్తకాలు నీకు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేసి నేను ఇమ్మీడియట్ గా మీకు క్వశ్చన్ చేశాను. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను రోజు గంట కన్నా ఎక్కువ చదవలేను సార్ అని మీరు చెప్పారు. అంటే యువర్ రీసోర్సెస్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 hour per day. నీ యొక్క వనరులు ఏంటంటే రోజుకు ఒక గంట మాత్రమే నీకు వనరు. మరి సరే 1 గంట వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ మాదిరి నేను చెప్పి ఒక పేపర్ కు 20 నిమిషాలు చదివైపో ఈక్వల్ గా అన్ని పేపర్లను చదువు అనేసి నేను చెప్పినాను అనుకో. అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ ఒక 20 minutes, ఎకనామిక్స్ ఒక 20 minutes, పబ్లిక్ ఆడ హిస్టరీనో ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక 20 minutes స్పెండ్ చేయండి. మనకు అన్ని సబ్జెక్టులు ఇంపార్టెంటే కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ అవైలబుల్ విత్ యూ. సో దిస్ టైమ్ షుడ్ బి స్పెండ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అని అనుకోండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. రాకడం నెక్స్ట్ చెప్పిన మాట అది. అప్పుడు ఏమైనా రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉందో మీరే చెప్పండి. చాలా తక్కువ డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే 20 నిమిషాలు ఒక బుక్ తీసి ఏం చదవాలి అది ఇదని డిసైడ్ చేసుకునే లోపల టైం అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకొక బుక్ తీసి అది ఏం చదవాలో డిసైడ్ చేసుకునే లోపల అదే అయిపోతుంది. లైక్ దట్ నువ్వు బుక్ ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి బుక్ మారుతూ ఉండడం వలన చివరకు ఏ సబ్జెక్ట్ లో నీకు గ్రోత్ ఉండదు, ఏ సబ్జెక్ట్ లో కూడా నీకు అంత ఓల్డ్ అన్నటువంటిది ఉండదు. అది అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాల్లో if we follow the unbalanced growth theory, if we follow అర్స్మ్యాన్ మాట విని అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ పాటించినావు అనుకోండి, నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు పర్ డే? 1 hour టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు. 1 hour టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు టేక్ ఓన్లీ 1 subject, either economics or political science, history or public or whatever it may be. You take only 1 subject. ఒక సబ్జెక్ట్ చదువు ఆ రోజు, మిగతాటి వదిలేసేయండి. కానీ ఒక సబ్జెక్టు కోసం నువ్వు మొత్తం టైం కేటాయించడం వల్ల నీకు ఏమవుతుంది? అట్లీస్ట్ ఎకనామిక్స్ లో కానీ నువ్వు ఎంపిక చేసుకున్న సబ్జెక్టులో కనీసం ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉందా లేదా? ఎస్. సో ఈ రోజు ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టు నేర్చుకున్నావు, లైక్ రేపు కూడా ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టు అట్లా ఒక 5 రోజుల్లో అయితే ఒక 5 క్వశ్చన్లు ఎకనామిక్స్ లో చదివావు. నీకు ఎకనామిక్స్ పైన కొద్దిగా కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎకనామిక్స్ కొద్దిగా పక్కన పెట్టేసి పొలిటికల్ సైన్స్ లో మళ్ళీ ఒక 5 రోజులు టైం కేటాయించండి, లైక్ మళ్ళీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లో కొన్ని రోజులు టైం కేటాయించండి. ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే ఒక 20 days 1 month కి ఏమవుతుంది? అన్ని సబ్జెక్టుల పైన కొంత ఓల్డ్ వస్తుందా లేదా నీకు? సో దట్ ఈస్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. బట్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ అన్నాం అనుకోండి, రోజుకు దాన్ని 10 నిమిషాలు దీన్ని 10 నిమిషాలు అటు తిప్పేయడంలో మొత్తం టైం పోతుంది. నువ్వు నెలైనా ఏమి ఏ సబ్జెక్ట్ లోనూ పూర్తి స్థాయిలో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది నీకు తక్కువగా ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నా నేను, వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, అదే అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీలో అర్స్మ్యాన్ చెప్పినటువంటిది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ 10 hours per day, నువ్వు రోజు 10 గంటలు చదివే కెపాసిటీ నీకుంది అనుకుందాం. ఓకే, పర్ డే యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ అరౌండ్ 10 hours ఫర్ ద స్టడీ. చదువుకోవడానికి రోజు 10 గంటలు నువ్వు స్టడీ చేస్తున్నావు అనుకోండి, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నీకు రీసోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి వెన్ యూ హ్యావ్ ద ప్లెంటీ ఆఫ్ ద రీసోర్సెస్ విత్ యూ, దెన్ గో ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ, నో డౌట్ అట్ ఆల్. అర్స్మ్యాన్ కూడా అదే కదా చెప్పాడు స్టార్టింగ్ లో, when there is a plenty of the resources we can go for the balanced growth theory, 100% is it correct. But when there is a limited resources with us, the balanced growth theory
is not applicable. If you go for the balanced growth theory, there may not be success. So when there is a limited resources, we have to go for the unbalanced growth theory. But when there are plenty of the resources with you, 10 hours with you per day, రోజు 10 గంటలు చదువుతున్నావు, అప్పుడు నువ్వేమి ఒక 3 hours ఒక సబ్జెక్ట్, 3 hours ఇలా స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, డెఫినెట్ గా అన్ని సబ్జెక్టులు నువ్వు డెవలప్ కావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన టార్గెట్ ఏంటి ఫైనల్ గా, దిస్ మే బి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ, దట్ మే బి unbalanced growth theory, but the finally our goal is development. Our goal is degree pass కావడం అంటే డెవలప్మెంట్, డిగ్రీ పాస్ కావడం అంటే డెవలప్మెంట్ గ్రోత్. దానికి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అంటున్నా. సో కాబట్టి అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ అనేది మనకి ఎందుకు, కొన్ని రంగాలే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక రంగమే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక చెప్పిన అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ అదే. కాబట్టి ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ ఎకనామిక్స్, సో ఆఫ్టర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ గో ఫర్ ద పొలిటికల్ సైన్స్. After the development of the political science, go for another subject like history or public or whatever it may be. So like that, each and every subject you have to develop separately అనేటువంటి పాయింట్ ను ప్రధానంగా ఈ సిలబస్ లో, ఓకే, ఈ థియరీలో హర్ష్మ్యాన్ బాగా డెవలప్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. హర్ష్మ్యాన్ డెవలప్ చేసినటువంటిది అది ముఖ్యంగా, ఓకే. ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు రెండు రకాలైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ల గురించి, రెండు రకాలైన రంగాల గురించి, రెండు రకాల లింకేజెస్ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన. సో కాబట్టి అవి రెండు, 2 type of investment, 2 type of sectors for the investment and 2 type of the linkages. Okay, we will discuss in the next class.